गुजरात कांग्रेस एक विजन डॉक्यूमेंटना रूप में प्रजा विकास दर्शन 2012 हेठळ आज छठा मुद्दानी जाहेरात करी रही है अने ए शिक्षणनो मुद्दो छे। 70 वर्षथी सुतेली भारतीय जनता पार्टी अने एमनी सरकार उद्योगपतिओ मूડીपतिओ अने बिल्डरो पाछळ गांडी थईने फरती थी एने अमारा मुद्दानी आसपास अमे घूमती करी दीधी छे। जे हाउसिंग बोर्ड एमणे बंद करी दीधेलुं ए हाउसिंग बोर्ड एने पाछुं शरू करवानी जाहेरात करी। हाउसिंग बोर्ड माटे अनामत राखेली लाखों चौरस मीटर जमीन મળતિયાઓને આપી દીધેલી। અમારી જાહેરાત પછી વેચાતી તો એટલીસ્ટ અત્યારે બંધ થઈ ગઈ। હોસ્પિટલોને પણ નાણાં કમાવાનું સાધન બનાવી દીધેલું સરકારી હોસ્પિટલોને। અમારે આરોગ્યના મુદ્દા પછી હવે અમારો જ એજન્ડા લઈને જાહેરાત કરવા જઈ રહી છે। अलबत्त एमनी जाहेरातो गया वखते जे पेकेजो जाहेर कर्या एवी ज निवडवानी पण एमने मजबूर करी दीधा के अमारी आगळ पाछळ हवे घूमवू पड़े छे। उद्योगपतिओने छोड़ी थोड़ा वखत पूरतुं 1-2 महीना ए अमारी आसपास घूमे छे। एना माटे अमे तो लोकोनो आभार मानीए छीए के लोकोए आटलो बधो प्रतिसाद अमने बधाने आ बधा मुद्दाओमां आप्यो छे। मुख्यमंत्री श्री जाहेरात करवानी छे लगभग अमारो एजेंडा छे। 70 वर्ष कई कर्युं नहीं पण हवे एनो अमर एम के अमे शरू करवा जई रह्या छे एवी करीने जाहेरात करी छे। हवे शिक्षणनो मुद्दो लईने आव्या छे। मुख्यमंत्री श्री मने लागे छे के एनी जाहेरात तो करशे ज कारण के एनी मजबूरी है। हवे अत्यारे इलेक्शन आवे छे। जे शिक्षण गुजरातनी अंदर जे स्थिति है अत्यंत गंभीर प्रकारनी स्थिति है। एम कहता था मुख्यमंत्री श्री के अमे आईटी नु हब बनावीशुं अथवा तो गुजरात आईटी नो हब बनी चूक्यो छे। जे आईटी ना क्षेत्र में जे एक्सपोर्ट थाय छे कारण के ए मेन पावर आधारित इंडस्ट्री है कि जेमा माणसनी बुद्धि है ए मशीन पर काम करे कॉम्प्यूटर पर अने एमांथी जे प्रोडक्ट बने ए एक्सपोर्ट थती होय छे। एटले सौथी वधारेमां वधारे एम्प्लॉयमेंट कोई जग्याए मळतुं होय तो आईटी में मळे छे। टैलेंटेड युवान अने युवतीओ छे भारतनी आखा विश्वनी अंदर ज्यां गया छे त्यां एमनी आजे डिमांड छे। जर्मनी में कोई इंडियन ने प्रवेश नहोतो अपातो त्यारे ए जर्मनीए पण आपणा भारतना युवान अने युवतीओने आईटी क्षेत्र चलाववा माटे त्यारे गया छे। अमेरिकानी सिलिकॉन वेली पण ए चलावे छे अने छतां 70 वर्षना भाजपना शासननी अंदर आपणे आईटी रिवोल्यूशन थयुं भारत में एनी गाड़ी चूकी गया अने एने कारणे भारतना जे 10 राज्यों छे आईटी नो एक्सपोर्ट करता अने आईटी मेन पावर जे एक्सपोर्ट थाय छे बंने में गुजरात 1 થી 10 में पण आवतुं नथी। एनुं कारण ए छे के आपणुं फोकस एना उपर रह्युं नहीं। आंध्र प्रदेश जेवुं एकदम पछात राज्य ए आपणुं 3જા नंबरनुं सौथी वधारेमां वधारे आईटी नुं एक्सपोर्ट करतुं अने आखी दुनियानी जे मल्टीनेशनल आईटी कंपनीओ छे ए पण हैदराबाद आवी गई।
જ્યારે એક પણ કંપની વિદેશની આઈટીની એ અહીંયા ગુજરાતમાં આવી નથી. અને એટલા માટે ગુજરાત એ ગાડી ચૂકી ગયું છે. અમે ગાડી ઝડપથી એમાં એને પહોંચી વળીએ, કારણ કે ગુજરાત પાસે ટેલેન્ટેડ યુવાન અને યુવતીઓ છે, આપણા બાળકો ટેલેન્ટેડ છે. અને એના કરતાં એન્ટરપ્રિનરશિપ આપણે બધા બીજા રાજ્યો કરતાં આપણા લોકોમાં સૌથી વધારે છે. એમણે આઈટીના નામે જમીનો વેચી નાખી ગાંધીનગરની, રહેજા બિલ્ડર્સને આપી, ડીએલએફ કંપનીને આપી, સત્યમ કોમ્પ્યુટરવાળાને આપી, બીજા લોકોને આપી, પણ એક પણ જગ્યાએ આઈટીનું કામ કરવાને બદલે કોમર્શિયલ મકાનો બની ગયા બધી જગ્યાએ. કોંગ્રેસ પક્ષે નિર્ધાર કર્યો છે કે એના માટે મેનપાવર તૈયાર કરવો, યુવાન અને યુવતી આપણા બાળકોને તૈયાર કરવાના. અને એટલા માટે સૌથી જે પ્રાયોરિટી રહેવાની કોંગ્રેસ પક્ષની એ કોલેજમાં ભણતા દીકરા દીકરીઓને એના માટેની કોમ્પ્યુટરની અદ્યતન લેબ તો દરેક જગ્યાએ આપવાની, એ તો સવાલ જ નથી એના માટે, પણ દરેક યુવાનોના હાથમાં લેપટોપ આપવાના છે વિના મૂલ્યે. અને દુનિયાની અંદર જેટલી અદ્યતન પ્રકારનું જે શિક્ષણ છે એ માત્ર એન્જિનિયરિંગ, મેડિકલ કે ડેન્ટલ કોલેજો કે ફાર્મસી કોલેજોમાં નહીં, પરંતુ દરેક વિદ્યાર્થીને આર્ટ્સ, કોમર્સ, સાયન્સ દરેક વિદ્યાર્થીને અમે લેપટોપ આપીશું. અને એના એજ્યુકેશનની અંદર વેલ્યુ એડિશન આવે અને એ વિદ્યાર્થી વૈશ્વિક સ્પર્ધા કરતો થાય અને એના મારફત દુનિયાના જે વિદ્યાર્થીઓ સાથે એનું પેરિટી આવે. મેનપાવર એક્સપોર્ટ માટે પણ આપણો યુવાન યુવતી છે એ એના માટે પણ એલિજિબલ બને એ પ્રયાસ કરીશું. અને એની એમ્પ્લોયેબિલિટી છે અહીંયા, એનું રોજગારની જે ક્ષમતા છે એમાં એનાથી વધારો થવાનો. એટલે આ ખૂબ જ મહત્વના કાર્યક્રમની અમે જાહેરાત કરી રહ્યા છે. જે બીજી મહત્વની જાહેરાત છે એ સ્વનિર્ભર કોલેજોમાં ભણતા છોકરા છોકરીઓ અહીંયા જે બેઠા છે, હું હોય કે બાપુ હોય કે અરવિંદભાઈ, ત્રણેય જણા, એ અમે જો અમારા વખતમાં આવી સરકારો હોત તો હું ત્યાં હળ હાંકતો હોત, બાપુ મહેસાણા જિલ્લામાં હળ હાંકતા હોત અને અરવિંદભાઈ ત્યાં નાનકડી દુકાન કરીને કંઈક વેપાર ધંધો કરતા હોત. અમે ભણી શકાય એનું શ્રેય જતું હોય તો એ વખતની કોંગ્રેસની સરકારોને જાય છે. અમને ચિંતા છે કે હવે અમારા જેવા કેટલાય બાળકો એવા હશે કે જે ફીને કારણે નહીં ભણી શકતા. એના માટે જે આર્થિક રીતે નબળા લોકો છે, મધ્યમ વર્ગના લોકો છે, કારણ કે અત્યારની ફી તો મધ્યમ વર્ગને પણ પોસાતી નથી, એટલે એને છોડી દેવું પડે છે અભ્યાસ. એવા લોકો માટે અમે ફી છે સરકાર ભરે એવા લોકોની સ્વનિર્ભર કોલેજોમાં પણ 30% સુધીના બાળકોને એના માટે વિદ્યાનિધિની રચના કરીશું અને એના મારફત એની ફી પણ ભરવાની વ્યવસ્થા થશે. અને શિક્ષણનું જે વ્યાપારીકરણ છે એ ખૂબ મોટે પાયે વધ્યું છે. એને અટકાવવા માટે ગ્રાન્ટેબલ કોલેજો, સરકારી કોલેજો, એની સંખ્યામાં પણ અમે વધારો કરીશું. આ સરકારે આવ્યા પછી માત્ર સ્વનિર્ભર કોલેજો ઉપર જ શિક્ષણને છોડી દીધું છે, એમાંથી અમે બચાવીશું. ભૂતકાળની અંદર જેટલી પણ કોલેજો થઈ એ કોલેજો કેમ્પસ વાળી કોલેજો, યુનિવર્સિટી પણ એવડો જ મોટા કેમ્પસમાં 10-15 એકર જમીનની અંદર શાળા હોય, 2-5 એકર જમીનમાં શાળા હોય કે 10-15 એકરની જમીનની વાળી મોટી કોલેજો. આવી કોલેજોની કેમ્પસની કલ્પના આ પ્રકારની. હવે કોમર્શિયલ સેન્ટરોમાં
અત્યારના લોકોએ શરૂ કરી દીધી. એટલે કોલેજમાં જવાનું વિદ્યાર્થીને કોલેજમાં જતો એવું લાગે જ નહીં. એ પ્રકાર અમે એવી નીતિ લઈ આવીશું કે જે કોલેજોમાં મેદાન ન હોય, જેમાં વાંચનાલય ન હોય, કે જેમાં સાંસ્કૃતિક હોલ ન હોય, એવી કોલેજોને મંજૂરી અપાશે. શાળાઓ પાસે પણ મેદાનોની વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ. સરકારે જમીનની વાત કરે છે, પણ 7 સ્ટાર હોટેલ બનાવવા માટે સરકાર અહીંયાથી સરકારી જમીનો આપી શકતી હોય, બિલ્ડરોને જમીન આપી શકતી હોય, તો શાળા કોલેજો જ્યાં આપણા બાળકો નવી પેઢી તૈયાર થાય છે ત્યાં શું કરવાના આપી શકાય. એટલે એના માટે ખાસ અમે ભાર દેવાના છીએ. આ વખતે ઓલિમ્પિકની રમતો યોજાય અને એમાં 80 ખેલાડીઓ ગુજરાત દેશના આપણા દેશમાંથી ગયેલા. એ 80 માંથી 20 ખેલાડીઓ છે એ એક જ હરિયાણા રાજ્યના, અને 6 મેડલો મળ્યા. એમાંથી 4 મેડલ હરિયાણાને મળ્યા. ઇવન નોર્થ ઇસ્ટના નાના નાના રાજ્યો છે એને પણ મેડલ એક રાજ્યોને મળ્યા. જ્યારે ગુજરાતનો એક ખેલાડી પણ ભાગ લેવા જઈ શકે. મુખ્યમંત્રી શ્રી રમશે ગુજરાત અને જીતશે ગુજરાત એવી વાત કરે. જયનારાયણભાઈ ને મુખ્યમંત્રી શ્રી બે રમે તો એ બે જ જીતે. એમાં કઈ અમારી સામે રમે તો બરોબર છે. બેન નું નામ નહીં આપવું, પણ આ 2 જણા રમે છે. એટલે એવું નહીં, ગુજરાત બીજા રાજ્યો સાથે રમે અને ગુજરાતનો ખેલાડી જીતે. ગુજરાત વિશ્વના બીજા દેશના જે વિશ્વ વિજેતાઓ સામે રમે અને ગુજરાત જીતે, એ સાચું થાય. અત્યારે તો આ પોલિટિકલ ગિમિક્સ છે અને તાઇફા છે. તાઇફા શબ્દ સામે એણે આંદોલનો શરૂ કરાવ્યા છે. પણ હું તાઇફા રિપીટ કરું છું. મુખ્યમંત્રીએ તો કોઈ દિવસ લોક ડાયરા જોયા ન હોય. ઓમેન બાપુ જો જિંદગી આખી અમારી લોક ડાયરાઓમાં ગઈ છે, અને હજી લોક ડાયરાની અંદર રસ્તામાં જતા હોય તો ગમે ત્યારે રોકાય છે. લોક ડાયરા તાઇફાઓ નથી હોતા. તાઇફાઓ તો મુખ્યમંત્રી શ્રી કરાવે છે. એટલે એ તાઇફાઓ બંધ કરી અને વિશ્વ કક્ષાના કોચ લઈ આવી અને ગુજરાત ઓલિમ્પિક એકેડેમીની રચના કરીશું અને એમાં વિશ્વ કક્ષાના પ્લેયર તૈયાર થાય એવું આયોજન કરાવીશું. તાલુકા કક્ષાએ ત્યાં રમતગમતના સંકુલો, જિલ્લા કક્ષાએ તો બનાવીશું, પણ તાલુકા કક્ષા સુધી પણ એને લઈ જઈશું. અત્યારે લગભગ લોકશાહી સંસ્થાઓ પર બાન મૂકવા જેવી સ્થિતિ છે. કોઈ જગ્યાએ ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિને બદલે નોમિનેટેડ કરવાની વાત આવે છે. કોલેજોની અંદર અંગ્રેજોના સમયની અંદર પણ વિદ્યાર્થી મંડળની લોકશાહી ઢબે ચૂંટણી થતી હતી. અમે કોલેજો અને યુનિવર્સિટીમાં લોકશાહી ઢબે ચૂંટણી કરાવીશું. જે ખાનગી શાળાઓ અને કોલેજો છે એમાં શિક્ષકોને પૂરો પગાર અપાતો નથી. એના માટે અમે ખાસ ધારો લઈ આવીશું, એને પૂરો પગાર મળે એટલા માટે. રાઇટ ટુ એજ્યુકેશન હેઠળ ગુજરાત સરકારની મજબૂરી થઈ કે એને 8મું ધોરણ, દરેક 7મા ધોરણ પછી 8મું ધોરણ શરૂ કરવું પડ્યું, કારણ કે ધારો આવ્યો. એ ધારાની બીજી જોગવાઈ એવી છે કે દરેક જે ખાનગી સ્કૂલો છે એ સ્કૂલોની અંદર 25% જગ્યાઓ છે. એ 25% જગ્યાઓ ગરીબ વર્ગના બાળકો માટે અનામત રાખવાના અને એને ફ્રી ભણાવવાના, અને એની જે સરકારી ખર્ચ આવે છે એટલી ફી એ સરકાર એને આપવાની. આ ધારાનો અમલ બીજા રાજ્યોએ કર્યો છે, આપણા રાજ્યએ નથી કર્યો. અમે આવશું તો એ ધારાનો અમલ કરીશું અને જે ગરીબ બાળકો છે એના માટે એને એક્સેસ કરાવીશું. શહેરોની અંદર રહેવાની વિદ્યાર્થીઓની મુશ્કેલી છે, ખાસ કરીને દીકરીઓ ભણવા આવે એના માટે સરકારી હોસ્ટેલો બનાવવાનું આયોજન છે. અત્યારે એસટી બસોનો દુરુપયોગ થાય છે મુખ્યમંત્રી શ્રીના કાર્યક્રમોમાં.
વિદ્યાર્થીઓ ભણતા બંધ રહી જાય છે. અમે વિદ્યાર્થી સ્પેશિયલ બસો દોડાવીશું, જે મહત્વના સેન્ટરો છે ત્યાં ભણવા માટે, જેથી વિદ્યાર્થીઓ ત્યાં ભણવા માટે આવી શકે. સામાન્ય રીતે એસટી બસમાં આવતો વિદ્યાર્થી એકદમ લોઅર મિડલ ક્લાસ કે ગરીબ વર્ગનો હોય છે. એને પ્રોત્સાહન આપવા માટે આ ખાસ વ્યવસ્થા ભણાવવા માટેની કરવામાં આવશે. ઉપરાંત આદિવાસી વિસ્તારની અંદર અમે એક યુનિવર્સિટીની સ્થાપના કરીશું અને આ રીતે ગુજરાતનું શિક્ષણ છે પ્રાથમિક શાળાથી માંડી અને પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ પીએચડી સુધીનું એને અદ્યતન બનાવીશું. મેં પાછળ આંકડાઓ આપેલા છે કે જેમાં છેલ્લા પેરેગ્રાફની અંદર અને એના પછીના સ્ટેટમેન્ટ આપેલા છે કે હું રિપીટ કરતો નથી એટલા માટે કે આ બધા જ આંકડાઓ છે એ સરકારે આપેલા છે વિધાનસભાની અંદર અને સરકારી પ્રકાશનોમાંથી લીધેલા આંકડાઓ છે. એટલે એ બધા જ આંકડાઓ તમે એમાંથી લઈ શકો છો. અહીંયા બસ આટલી શિક્ષણને લગતી મારી વાત હતી. હવે હું મોરબી બાપુને કહું કે થોડા આ બાબતમાં વધારે